আবু বকর কান্দে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো জমিনের ভিতরে আপনাকে ছাড়া আর কারোর কথাই ভাবতে পারি না। এরপরেও কোরআনের তেলাওয়াতটা করার জন্য মনের বড় তামান্না। আল্লাহর নবী অন্য সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন, দারুল আরকামে বসে, ও সাহাবারা যাও যাও, আমার আবু বকর কোরআন তেলাওয়াত করবে, তোমরা তারে পাহারা দিয়া বেষ্টন করে ঘিরে রাখবা। সিদ্দিকে আকবর শুকরিয়া আদায় করে মসজিদে হারামে বাইতুল্লাহর হারামের পাশে ওই চত্বরের ভিতরে বসে কোরআনের তেলাওয়াত সুন্দর করে তেলাওয়াত করতেছেন। আবু জেহেলের কানের ভিতরে শব্দ চলে গেল। আবু জেহেল ডাক দিয়ে বলে, কে আসো আবু বকরকে আঘাত করতে পারবা? কে আসো জমিনে আবু বকরকে শেষ করে দিতে পারবা? আমি আবু জেহেল তাকে জমিনে বড় পুরস্কৃত করব। কিছু দুষ্ট পোলাপান তারা পাথর নিয়ে, লাঠি সুটা নিয়ে আবু বকরকে মারার জন্য হাজির হয়ে গেল। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন যখন দেখলেন মানুষগুলা পাথর নিয়ে হাজির, সাহাবায়ে কেরামদেরকে আবু বকর ডাক দিয়ে বললেন, ও সাহাবায়ে কেরামের দল, যাও যাও আমার নবীকে পাহারা দাও, কাফেররা যেন আমার নবীর গায়ে একটা চুল পরিমাণ আঘাত না করতে পারে। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا زد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله إلى الناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في آية آخر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال صاحب القرآن سيد الأنام خير البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى في شان حبيبه ومعشوقه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. زبان كل محبة درود إبراهيم পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. توحید کی امانت सीनों में है हमारे तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा. बलगल उला بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. निगाह मोमिन से तो बदल जाती है तकदीर निगाह मोमिन से तो बदल जाती है तकदीर बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा ए बंदा की कुव्वत नहीं कुदरत का इशारा. ऐ मर्द खिरद तर्क मासी की जरूरत अब सोहबत सालिह के सवा कोई नहीं चारा अब सोहबत सालिह के सवा कोई नहीं चारा. मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं लेकिन एक वक्त में हालात जो आमाले सारा एक वक्त में हालात जो आमाले सारा. ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह. जोरे जबान खुले मोहब्बत जिक्र करी
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা। ভাই জবান খোলেন, মোহাব্বতে সবাই জিকির করেন জোরে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা। দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো ভাই, দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো ভাই। দুনিয়াতে আখিরাতে দুনিয়াতে আখিরাতে চাও যদি ভালাই, দিন থাকিতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো ভাই বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা। আপনারা কি সব গোরস্থানে আছেন কি মরা নাকি? জোরে জবান খুলে বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আল্লামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম। রব্বি জিদনি ইলমা রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়া ইয়াসসির লি আমরি واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। আলহামদুলিল্লাহ, মদিনাতুল উলুম হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত 16তম বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল ও হালকায়ে জিকিরের সদরে মুহতারাম সম্মানিত সভাপতি সাহেব, দেগার মুআজ্জাজ মুকাররম জাতির কর্ণধার, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, নায়েবে নবী ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া হযরত উলামা ইকরাম ইমাম মাসাজিদুল ইকরাম, সামনে অবশিষ্ট দিনদার মুত্তাকিন জাকিরিন শাকিরিন আশিকিন মুহিব্বিন মুকাররমিন, কলিজার টুকরা সমবয়সী যুবক ভাই, চুল পাকা দাড়ি পাকা মুরব্বী বাবাজিরা, কচিকাঁচা মাসুম ছোট্ট বন্ধুরা, পর্দার আড়ালের সম্মানিত মা ও বোনেরা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি যে মহান তাবারক ওয়া তাআলা মায়া করে মোহাব্বত করে ভালোবেসে হাজারো ব্যস্ততা থেকে বিরত করে জালিসুর রহমানি জান্নাতের বাগানে আপনাকে আমাকে আসার বসার কিছু বলার এবং শুনবার মতো তৌফিক দান করলেন। এই জন্য সে মহান তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে হৃদয় উজাড় করে জবান খুলে দিল থেকে শুকরিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে নিয়ামত বাড়িয়ে দেন কে? আরে জোরে বলেন কে? আজকে এই মাহফিলের মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার মাহফিলের প্রধান মেহমান হিসেবে যিনি আসতেছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কুরআন, আমরা সবাই জানি, সবারই সুপরিচিত মুখ, কি কথা ঠিক না? কলরবের নির্বাহী পরিচালক মুফতি সাইদ আহমদ সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া হযরত রাস্তায় আছেন, কিছু সময় বিদায় চলে আসবেন, যথা সময় স্টেজে আসবেন ইনশাআল্লাহ। তার আগে আমি আপনাদের এই এলাকারই সন্তান, যে দোয়া নেওয়ার নিয়তে মুরব্বীদের আদেশ পালনার্থে বসেছি। ঐশী গ্রন্থ কোরআনুল কারীম থেকে 2টা আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, রহমতে আলম নবীর অগণিত অসংখ্য অমেয় বাণী থেকে একটি হাদিস তেলাওয়াত করেছি। আপনারা যদি দোয়া করেন আর ধৈর্য ধারণ করে থাকেন, আল্লাহ যদি ইহসান আর দয়া আর মায়া করেন,
এই আয়াত দুইটাকে সামনে রেখে, রাসূলের হাদিসকে সামনে রেখে ইবরত হাসিলের লক্ষ্যে, আমলের নিয়তে আল্লাহ আমাকে কিছু বলার এবং আপনাদেরকে শুনবার মতো তৌফিক দান করেন বলে আমিন। আরো জোরে জবান খুলে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। এই জন্য সম্মানিত হাজিরিন, বয়ান তো শোনার জন্য আসছি, আসলে বয়ানের মতো যোগ্যতা তো আমার নাই, নসিহত করার যোগ্যতাও আমার নাই, ইলম আমল নাই, মা বাবার দোয়া, উস্তাদদের নেক নজর, হয়তো সেই কারণে আল্লাহ এতটুকু খেদমত জমিনে করাইতেছেন। এই জন্য সম্মানিত হাজিরিন, যারা আমরা বসেছি বা যারা এখনো এদিক সেদিকে ঘোরাফেরা করতেছি, অনেকেই আছি আমরা মনে করতেছি যে না, প্রধান বক্তা আসুক এরপরে যাব, কিন্তু এই জান্নাতের বাগান কালকে কি পাওয়া যাবে? জোরে বলেন, আগামী কালকে আর পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। তাহলে এই গুরুত্বপূর্ণ মজলিস থেকে যদি মাহরুম হয়ে যায়, তাহলে এর থেকে পুরা কপাল আর কেউ হতে পারে না। কি কথা ঠিক না? জোরে বলেন। এই জন্য রহমতে আলম নবী বলেন, মান ইউরিদিল্লাহু বিহি খাইরান ইউফাকিহু ফিদ্দীন। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, যাকে মুহাব্বত করেন, একমাত্র তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। জবান খুলে বলি সুবহানাল্লাহ। তাহলে দ্বীনের সঠিক বুঝ পাওয়ার জন্য মনের আশা আকাঙ্ক্ষা তো থাকতে হবে। কি কথা ঠিক না? যারা এই মাহফিলের আওয়াজ শুনছে, দাওয়াত পেয়েছে, আসার নিয়ত করেছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা শত ব্যস্ততার মাঝে হলেও তাদের সুযোগ করে দিয়েছেন। কি কথা ঠিক না? জোরে বলেন। আর যারা নিয়তি করে নাই, তাদেরকে আসার সুযোগ আল্লাহ করে দিবে? তাহলে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনার আমার ভালো চান বিধাই, গুনাহ মাফ করাইতে চান বিধাই সুযোগ করে দিয়েছেন যে জান্নাতের বাগানে যাও, কিছু সময় উলামা ইকরামের চেহারা দেখো, তাদের চেহারার দিকে তাকায় থাকো, আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এর ওসিলা করে হলেও তোমাকে মাফ করে জান্নাত দিয়ে দিব। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই জন্য সম্মানিত হাজিরিন, আমলের নিয়তে কিছু কথা শুনবার মতো বসে যাই। আমল সে জিন্দেগি বনতি হে কে না নুরি হ্যায় না নারী। আমলের দ্বারা জীবন গঠন হয়, জানার দ্বারা জীবন গঠন হয় না। জানলাম অনেক কিছু, আমল করলাম না, যাররা পরিমাণও লাভ নাই। লাভ আছে? জোরে বলেন, লাভ নাই। কিন্তু যতটুকু জানি তদ অনুযায়ী যদি আমলের জিন্দেগি বাস্তবায়ন করতে পারি, রহমতে আলম নবীর সুন্নতে নববীর জিন্দেগি বাস্তবায়ন করতে পারি, কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী নিজের পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন যদি পরিচালনার ভিতরে আনতে পারি, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন এর ওসিলা করে হলেও আল্লাহ হাশরের ময়দানে মাফ করে জান্নাত দিয়ে দিবে। চিৎকার মেরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এই মজলিসটা কিন্তু বড় দামি একটি মজলিস। মজলিসটা কি? জোরে বলেন। বড় দামি মজলিস। লম্বা চওড়া হাদিস আসছে, আমি শুধু সংক্ষেপে বোঝানোর জন্য বলতেছি। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম জাকিরিনদের সম্পর্কে হাদিস বর্ণনা করেন, লা ইয়াবাসান্নাল্লাহু আকওয়ামান ইয়াউমাল কিয়ামাতি ফি wujuhihim নূর আলা মানাবিরিল লু'লু ইয়াকবিতুহুমুন নাস লাইসু বিআনবিয়া'i ওয়ালা শুহাদা حلهم لنعرفنهم هذا قالهم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى هم يجتمعون الله تعالى يذكرونه। জবান খুলে বলি সুবহানাল্লাহ। রহমতে আলম নবী বলেন, দুনিয়ার জমিনে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, জমিনের ভিতরে তারা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য আসমানের নিচে জমিনের উপরে মজলিসে বসবে, এবং এই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে হাশরের ময়দানে আল্লাহ কি করবেন? এই মানুষদেরকে হাশরের ময়দানে মতি দ্বারা বানানো স্বর্ণখচিত রাজ সিংহাসনের উপরে তাদেরকে বসাবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ফি wujuhihim নূর, তাদের চেহারা থেকে নূর চমকাইতে থাকবে। কি চমকাইতে থাকবে? নূর চমকাইতে থাকবে। ইয়াকবিতুহুমুন নাস, মানুষরা ওই হাশরের ময়দানে তাদেরকে দেখে ঈর্ষা করবে, হিংসা করবে, যে আজকে এই মুসিবতের দিনে আমরা নাফসি নাফসি করতেছি, আমরা হাই হুতাশ করে বেড়াইতেছি, আর এরা কারা? এদেরকে রাজ সিংহাসনে আল্লাহ বসাইছেন, সুন্দর করে বসাইছেন, চেহারা থেকে নূর আলো ঝলমল ঝলমল করতেছে। মানুষরা তাদেরকে দেখে ঈর্ষা করবে। হিল্লিহিম লানুআরিফান্নাহুম হাযা ইয়া রাসূলুল্লাহ। তা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা নবী যখন এই কথাগুলো বলতেছিলেন, সাহাবা ইকরামরা মনে করতেছিলেন এমন আসন আর কারাই পাবে। হয়তো সাহাবা ইকরামদের ভিতরে যারা শুহাদা ইকরাম, নবী ইকরাম, পয়গম্বর, এই সমস্ত ব্যক্তিরা হয়তো সেই আসনের ভিতরে বসবে। রাসূল বললেন, লাইসু বিআনবিয়া'i ওয়ালা শুহাদা। ও সাহাবা ইকরামের দল, ওই রাজ সিংহাসনে কোনো পয়গম্বর আর শুহাদা ইকরামদেরকে বসানো হবে না।
তখন সাহাবায়ে কেরামরা বললেন হিল্লিহিম লানুআরিফান্নাহুম হাযা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ও রহমতে আলম নবী, তাহলে একটু জানায়া দেন যা ওই রাজ সিংহাসনে আল্লাহ কাদেরকে বসাবেন। তখন রাসূল বললেন হুম মুতাহাব্বুনা ফিল্লাহি মিন ক্বাবাইলি শাত্তা ওয়া বিলাদিন শাত্তা। হে আমার উম্মতরা শুনে নাও, আসমানের নিচে জমিনের উপরে এক এক গোত্রে থেকে, এক এক গ্রাম থেকে, এক এক বাড়ি থেকে, এক এক মহল্লা থেকে মানুষ একত্রিত হবে আল্লাহর মহাব্বতে। কার মহাব্বতে? জোরে বলেন না, কার মহাব্বতে? আমরা এখানে কার মহাব্বতে আসছি? সবাই বলেন, সবাই বলেন, আল্লাহর মহাব্বতে আসছি। তো রাসূল সেই কথাটাই বলতেছেন, যারা এক এক জায়গা থেকে একত্রিত হবে একমাত্র আল্লাহর মহাব্বতে। কার মহাব্বতে? আল্লাহর মহাব্বতে। একত্রিত হয়েই তারা ক্ষান্ত হবে না, ইয়াজকুরুনাল্লাহ তাআলা, তারা সেই মজলিসে বসে মাওলা পাকের নামের জিকির করবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এটা জাকিরিনদের মজলিস, এই মজলিসে বসলে আল্লাহ এই সিংহাসনে বসাবেন। তাহলে এমন একটি দামি একটা মজলিস, কি কথা ঠিক না? তাহলে এমন একটা দামি মজলিস তো প্রতিদিন পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে? এই মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসাওয়ালারা প্রতিদিন আপনাদের জন্য এমন টাকা খরচ করে মাহফিলের আয়োজন করবে না। কি কথা ঠিক না? বছরে একবার হয় এই আয়োজন। তাহলে এই আয়োজনকে গুরুত্ব মনে করে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বাহিরের সমস্ত মানুষগুলোকে হিদায়াতের ওসিলায়, হিদায়াতের পাওয়ার জন্য এই সামিয়ানার ভিতরে আসার ব্যবস্থা করে দেন। জবান খুলে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে হাকিম জমিনে নাজিল করেছেন। কোরআন একটি দামি কিতাব। সাউন্ডের বক্সের সাউন্ড এমন করে কেন? এই ফ্যানের বাতানোর কারণে তাই এমন হয়। আর তুমি আরেকটু রিভার বাড়াও, রিভার বাড়াও, ভ্যাস কমাও, একটু কষ্ট হচ্ছে আমার কথা বলতে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জমিনের ভিতরে কোরআন নাজিল করেছেন হিদায়াত স্বরূপ। জমিনের ভিতরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনে হাকিম দিয়েছেন মানুষকে পথের রাস্তা দেখানোর জন্য। কোরআন একটি দামি কিতাব। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই কোরআনকে যে কোনো জায়গায় ইচ্ছা করলে দিতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ দেন নাই। দিয়েছেন কোথায়? বুঝতে হবে। ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম, এই বনি আদমকে আল্লাহ সম্মানিত করে বানিয়েছেন। সূরা ৩ এর ভিতরে আল্লাহ বলেন লাকাদ খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম, আমি আল্লাহ মানুষকে সুন্দর করে, অতি উত্তম করে, সোজা করে জমিনে সৃষ্টি করেছি। তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত যেহেতু বনি আদম, আর আশরাফুল আম্বিয়া এবং আপনার আমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাহলে মানুষ উত্তম, নবী আপনার আমার ভিতরে শ্রেষ্ঠ। তাহলে এই শ্রেষ্ঠ নবী আর শ্রেষ্ঠ মানুষের উপরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরআনুল কারীম নাজিল করেছেন। ঠিক না ভাই? ঠিক জোরে বলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআন নাজিল করেছেন। কোরআন যখন থেকে জমিনের ভিতরে আসতে শুরু করেছে, তখনই এই দ্বীনের কিছু মানুষ দ্বীনের ভিতরে শত্রুতাই শুরু করেছে। কোরআন যার উপরে নাজিল হয়েছে, খুদ বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে শত্রুতাই আরম্ভ করে দিয়েছে। এমনকি কোরআনকে ধূলিসাৎ করে দেওয়ার জন্য আবু জেহেল, উতবা, সাইবা, নাফরমান সেই সময় থেকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু একটু জবান খুলে বলেন তো, আজও পর্যন্ত কোরআন জমিনে কেউ মিটাইতে পারছে? জোরে বলেন। কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পারবে? এই ক্ষমতা কি কারোর আছে? নাই। কেন নাই? কোরআনুল কারীম আল্লাহ জমিনে নাজিল করেছেন, হেফাজতের দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। বলেন আল্লাহু আকবার। এই জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন ইন্না নাহনু নাযালনাদ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। হে জমিনের গোলামের দল, আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনুল কারীম জমিনে তোমাদের উপরে অর্পিত করলাম। জমিনের ভিতরে কোরআন কেমনে দিয়েছেন ইতিহাস আমরা কম বেশি সবাই জানি। রাহমাতুল লিল আলামিন জমিনের ভিতরে ইবাদতে মগ্ন ছিলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবীর কাছে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ পাঠাইলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনায় পাওয়া যায় কাসিলসিলাতিল জার, শিকলের আওয়াজের ন্যায়, ঘুন্টির আওয়াজের ন্যায় শব্দ হয়। রহমতে আলম নবী গুহার ভিতরে ইবাদতে মগ্ন, জিবরাইল এসে সালাম দিয়ে বলেন ইকরা ইয়া মুহাম্মদ। দয়ার নবী ডাক দিয়ে বলেন আনা উম্মিয়ুন আনা বিকারিন, আমি পড়তে জানি না।
জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাহমাতুল আলামিন নবী পয়গম্বরকে সিনার সঙ্গে চাপ দিয়ে ধরলেন, ডাক দিয়ে বলেন ইকরা ইয়া মুহাম্মদ। নবী একই জবাব দিয়ে দিলেন। এরপরে আবার রাহমাতুল আলামিন নবীকে সিনার সঙ্গে চাপ মারলেন, চাপ মেরে আবার বলেন ইকরা ইয়া মুহাম্মদ। নবী ডাক দিয়ে বলেন একই কথা, আনা বিকারিন, আমি পড়তে জানি না। রহমতে আলম নবীকে আবার সিনার সঙ্গে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন ইকরা ইয়া মুহাম্মদ। দয়ার নবী ডাক দিয়ে পড়তে লাগলেন ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, খালাকাল ইনসানা মিন আলাক। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবীর উপরে কোরআন নাজিল শুরু হয়ে গেল। কখনো এক আয়াত, কখনো দুই আয়াত, কখনো এক সূরা, কখনো দুই সূরা, মুনাসিব অনুযায়ী যখন যেইটা মাওলা মুনাসিব মনে করেছেন জমিনে অর্পিত করেছেন। দয়ার নবী মায়ার নবীকে জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম কোরআন দিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দয়ার নবী বারবার জবান নড়ায়া নড়ায়া কোরআন তেলাওয়াত করে, বারবার পড়ে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জানায় দিলেন লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালা বি ইন্না আলাইনা জামআহু ওয়া কুরআনা। ও পয়গম্বর, জমিনে জবানটারে বারবার কেন নাড়ান? আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে ও মালিক, জবানটা বারবার পড়ি কেন? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আপনি কোরআন দিলেন, জমিনে কোরআনটাকে সিনাই বসাবো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জানায় দিলেন ও হাবিব, আপনার কষ্ট করা লাগবে না, আমি আল্লাহর দেওয়া বিধান কোরআন আপনার সিনায় আমি মাওলা বসায় দিব। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কোরআন নবীর সিনার ভিতরে আল্লাহ দিয়া দিলেন, এই সিনা থেকে আল্লাহর নবী সাহাবায়ে কেরামদের সিনায় কোরআন ঢোকায় দিলেন। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। মাদারিসে দিনিয়া কওমিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে যেই পরিচালিত হয়ে যেইভাবে আসতেছে, এই আমাদের এই সিলসিলার এই ইলমগুলো জমিনের ভিতরে নবীর সিনা থেকে সাহাবায়ে কেরামদের সিনা থেকে তাবেঈন, তাবেঈনদের সিনা থেকে তাবেঈন, এইভাবে আস্তে আস্তে আমাদের আপনার পর্যন্ত আকাবের দেওবন্দ থেকে শুরু করে এই ইলমে দ্বীনগুলো সিনা আসতেছে। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। এ নবীর আশিক উম্মতের দল, তাহলে এই সিনা থেকে কোরআন যদি নিতে চাও, এই কোরআনের যেই ধারাবাহিকতা জমিনে আকাবের আসলাফ থেকে যেভাবে আসছে ওইভাবে মেহনত করে কোরআনটাকে সিনার ভিতরে নেওয়া লাগবে। কোরআনুল কারীম জমিনে আয়াত নাজিল হয়ে গেলেন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবী যখন জানাইতে লাগলেন, সাহাবায়ে কেরামরা যারা কাফের ছিলেন যখন ইসলাম গ্রহণ করে জমিনে আসলেন, দয়ার নবীকে ডাক দিয়ে বলে ও পয়গম্বর, ইসলাম গ্রহণ করেছি, আমাদের দায়িত্ব কি শেষ হয়ে গেল? আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে না না, জমিনে কালেমার ছায়া তলে যখন প্রবেশ করেছো, এখন জমিনে তোমাদের উপরে দ্বীনের কাজের ঝান্ডা আরো বেড়ে গেল। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবীর উম্মত সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন আসহাবে সুফা মাদ্রাসার ভিতরে নবীর কাছ থেকে কোরআনের তেলাওয়াত শেখে। এদিকে আবু জেহেল, উতবা, সায়বা নাফরমানগুলা কোরআন মিটায় দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। যেই বাতি মাওলা জ্বালাইবেন ওই বাতি জমিনে কেউ কি নিভাইতে পারবে? জোরে বলেন, পারবেনি। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবীকে আল্লাহ জানায় দিলেন ও পয়গম্বর, ভয়ের কোনো কারণ নাই, জমিনে আপনি আপনার কাজ করতে থাকেন, আর আমি মাওলা দিন কেমনে বাড়ানো লাগে সেই দায়িত্ব আমি মাওলার। কিন্তু এই কোরআনটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জমিনে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামদের রক্ত জমিনের ভিতরে বিলীন করতে হয়েছে। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। জমিনের ভিতরে সাহাবায়ে কেরামদের শহীদ হতে হয়েছে, রহমাতুল লিল আলামিনের শরীর থেকে রক্ত ঝরানো লাগে। এই জমিনের ভিতরে কোরআন এমন করে আস্তে আস্তে যখন ধারাবাহিক ভাবে আসলেন, এই কোরআন মিটায় দেওয়ার জন্য কত মানুষ চেষ্টা করলেন। হাকিমুল উম্মাত
মুজাদ্দিদুল মিল্লাত শাহ আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার মালফুজাতের ভিতরে সুন্দর করে লেখেন, তারা তাফসীরের কিতাবের ভিতরে লেখেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন। আয়াত কোরআন আল্লাহ নাজিল করেছেন, হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর। কেমনে হেফাজত করবেন তিনি একটা মিসাল দিয়ে সুন্দর এবং দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী বলেন, এ জমিনের মানুষ, ভারতের ভিতরে মানুষ যখন ইহুদি নাসারা খ্রিস্টানদের চক্রের মানুষ কিছু ভারতের ভিতরে আসলেন, ভারতের জায়গায় জায়গায় তারা ক্যাম্প তৈরি করলেন। তাদের একটাই মিশন, একটাই দায়িত্ব, একটাই কাজ, জমিনে যত কোরআন আছে সব কোরআনগুলো ক্রয় করে নিবে, সব বাজার থেকে কোরআনগুলো কিনে নিবে। কিনে আনিয়া মরুভূমির ভিতরে একটা ঘর বানাইছে, ওই ঘরের ভিতরে কোরআনগুলো সুন্দর করে রেখে দিবে। গোটা ইন্ডিয়ার জমিন থেকে যখন সব বাজারের কোরআন ক্রয় করা হয়ে যাবে, তারা ওই গোডাউনটা আগুন দিয়ে জ্বালায়া কোরআন শেষ করে দিবে। তারা চিন্তা করেছে এই কোরআনের সহিফাগুলো যদি জমিন থেকে বিলীন করে দেই, তাহলে এই জমিনে আর কোরআনের খাদেম কেউ থাকবে না। কিন্তু আহাম্মক নাদানের দল জমিনে বোঝে নাই, কোরআন শুধু কিতাবেই লিপিবদ্ধ নয়, এই কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব আমার আল্লাহর। এই জন্য আমার রব ওই কোরআন শুধু কিতাবের ভিতরেই রাখেন নাই, ওই কোরআন 7 বছর 8 বছরের বাচ্চাদের সিনায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। খ্রিস্টানরা যখন বারবার কোরআন ক্রয় করতেছেন, এক মুসলমান যুবক ডাক দিয়ে বলে, ও ভাই, এই জমিনে আপনাদেরকে দেখি এই বাজারে যান, সেই বাজারে যান, অনেকগুলো কোরআন ক্রয় করেন। কারণ কি কোরআনগুলো কোনো মাদ্রাসায় দান করবেন নাকি? কোরআন কি কোনো ইয়েতিমখানায় দিবেন নাকি? ওই মানুষগুলো ডাক দিয়ে বলে, না না, আমরা কোনো মাদ্রাসায় কোরআন দান করব না, এটা আমাদের অন্য কাজ। যুবকের ভিতরে কৌতূহল জেগে গেল, কেননা মানুষের একটা তবিয়ত আছে, আল ইনসানু হারিসুন ফিমা মুনিআ। মানুষকে কোনো কাজ থেকে যদি বাধা দেওয়া হয়, মানুষকে কোনো কিছু যদি নিষেধ করা হয়, ওই জিনিসের প্রতি মানুষ আরো বেশি আকৃষ্ট হয়। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। যুবককে যখন বলল, ভাই না না, কোরআনের দ্বারা আমাদের অন্য কাজ আছে, ওই মুসলমান যুবক চিন্তা করলেন নিশ্চয় এরা অন্য কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। ওই তার মনের অজান্তে তাদের আড়ালে থেকে যুবক দূরে থেকে থেকে তাদেরকে অনুসরণ অনুকরণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হাকিমুল উম্মাত লেখেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওই যুবকটা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে নিলেন। এক পর্যায়ে ওই খ্রিস্টান দুই যুবককে বলে, বন্ধু, তাহলে জমিনে কোরআন এত কেন ক্রয় করতেছো আমাকে বলো। ওই খ্রিস্টান এখন তাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে। ওই যুবককে ডাক দিয়া বলে, বন্ধু, অমুক দিন অমুক জায়গায় হাজির হইবা। ওই যুবক মুসলমান যখন হাজির হয়ে গেলেন, দেখে বিশাল বড় গোডাউন বানাইছি, গোডাউনের ভিতরে এত কোরআন জমিনের ভিতরে বিছায় রাখছেন। যুবক মুসলমান আশ্চর্য হয়ে বলেন, ও ভাই, এত কোরআন এখানে রাখছো কি করবা? বলে, কোরআন আমরা মেটানোর জন্য এসেছি, সব কোরআনগুলো একত্রিত করে জমিনে পুরায়া ছাই বানায়া দিব। ও মুসলমান, তোমাদের কাছে জানতে চাই, এই যে ঢাকায় বড় বড় বিল্ডিং এ বাড়িতে আগুন লেগে সব পুড়ে গেল, বন্যায় কত কিছু তাল পাতাল হয়ে ভেসে সব শেষ হয়ে গেল, এই পুরার ভিতরেও কত মানুষের ঘরের ভিতর থেকে ঐশী গ্রন্থ কোরআন পাওয়া গেছে না যায় নাই? কোরআন শরীফ পাওয়া গেছে। কোরআন খুলে দেখছে সাইডের পৃষ্ঠাগুলো পড়ছে, কিন্তু আল্লাহর কালামের একটা লেখাও পড়ে নাই। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। মুসলমান যুবক আফসোস করলেন আর বললেন, বন্ধু, এই কোরআন পুরায়া দিয়ে তোমরা কি বুঝাইতে চাও? মুসলমানদের থেকে কোরআন তুমি মিটাইয়া দিতে চাও? বলে, হ্যাঁ। বলে, পারবা না? বলে, কেন বন্ধু? বলে, তাহলে তোমাকে একজনের দাওয়াত দেই, সেই জায়গায় তোমাকে যাওয়া লাগবে। যুবক মুসলমানের কথা শোনার পর ওই খ্রিস্টানরা ডাক দিয়া বলে, কি বলো? কোরআন পুরায়া দিলে শেষ হবে না? বলে, না,
হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী বলেন, আমার কাছে ওই যুবক আগেই এসে বলে গিয়েছিল হযরত এমন এমন ঘটনা। হাকিমুল উম্মাত বলেন, আমি সুন্দর করে যুবকটারে বলে দিয়েছি তাদেরকে কলা কৌশলে আমার কাছে হাজির করবা। খ্রিস্টান দুই যুবককে শেষ রজনীতে ডাকছেন। শেষ রজনীতে রওনা করে হাকিমুল উম্মাতের মাদ্রাসায় হাজির। ওই খ্রিস্টানরা চায় দেখে ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চারা দুলে দুলে কি যেন তেলাওয়াত করে। সব জান্নাতি মানুষ মনে হয়, যেমন করে আপনাদের মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় রাতের বেলায় শেষ প্রহরীতে আযানের আগে আপনি উঠে এসে দেখবেন মানুষ সবাই ঘুমে বেহুর, সবাই ঘরের ভিতরে নাক ডেকে ঘুমায়। কিন্তু মাদ্রাসার তালেবে ইলমরা শেষ রজনীতে ঘুমায় না। শেষ রজনীতে উঠে গিয়ে বসে তাহাজ্জুদ পড়ে, সিজদায় পড়ে, এলাকার মানুষের জন্য চোখের পানি ফেলায় কান্দে, মা বাবার জন্য কান্দে, মাদ্রাসার জন্য কান্দে, উস্তাদদের জন্য, সবার জন্য কান্নাকাটি করে নামাজ পড়ে কোরআন নিয়ে বসে যায়। ঠিক না ঠিক জোরে বলেন। এ নবীর আশিক উম্মতের দল, ওই যুবক খ্রিস্টান ডাক দিয়ে বলে, ও মুসলমান বন্ধু, কোন জায়গায় নিয়ে আসছো, কি দেখাইতে চাও? আল্লাহর বান্দা হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী যখন বুঝলেন তারা এসে গেছে, তাদেরকে নিয়ে হেফজখানার ভিতরে প্রবেশ করলেন। 8 বছরের সন্তানকে ডাক দিলেন। ডাক দিয়ে বলে, বাবা একটু সামনে এসে কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত শুরু করে দাও। আল্লাহর বান্দা ছোট্ট কি বুঝলো, ডাক দিয়া বলে, হযরত বেয়াদবি মনে নিবেন না, কোরআনটা তো একটা পবিত্র কালাম, এই কালাম তো মাওলা লৌহে মাহফুজ থেকে জমিনের ভিতরে পাঠাইছে। এই কোরআন কোন কাফেরের সামনে তেলাওয়াত না পাকি অবস্থায় করতে পারবো না। হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী বলেন, ও বাবা তোমাদেরকে একটু ওযু শিখায় দেই, সুন্দর করে ওযুটা করে আসো, পবিত্র হয়ে এসে বসো। এখন মুসলমান যুবক ডাক দিয়ে বলে, ও হযরত ওযু করে এসে বসলেও প্রকৃত পবিত্র তারা তো এখনো হয় নাই। আল্লাহর বান্দা হাকিমুল উম্মাত বলেন, এ বাবা ধৈর্য ধর, জমিনে কোরআনের আলো যখন তার সিনায় বাড়ি মারবে, আর মাওলা যদি হিদায়াত দিয়ে থাকে, হতে পারে এর বিনিময়ে তারা কালেমার দাওয়াত গ্রহণ করে নিবে। ছোট্ট 8 বছরের বালক দ্বারা তেলাওয়াত শুরু করেছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর রহমানির রহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন, ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আলিফ লাম মিম, যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন, আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়বি ওয়া ইউকিমুনাস সালাহ ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন। এমন করে তেলাওয়াত করতেছে, দাঁড়ায় দুই খ্রিস্টান যুবকের চেহারার দিকে তাকায়, আর ওই 8 বছরের বালকের মুখের দিকে তাকায়, দেখে ওনার গোল কি যেন তেলাওয়াত করে মুখে কোনো বাধা যায় না। তেলাওয়াত করতে করতে 5-6 পারা শেষ করে ফেলেছে। আল্লাহর বান্দা হাকিমুল উম্মাত ডাক দিয়ে বলে, ও বাবা দাঁড়াও। খ্রিস্টান দুইজনের চোখের ভিতরে পানি চলে আসছে। দুই যুবক খ্রিস্টান ডাক দিয়ে বলে, হযরত বেয়াদবি মাফ করবেন, এই যুবক কি জমিনে এই সন্তানকে 30 পারার পুরাই হাফেজ? হাকিমুল উম্মাত বলে, হ্যাঁ, শুধু একজন নয়, কয়জন লাগবে? আমার মাদ্রাসায় এমন হাফেজে কোরআন 200-300 বেশি আছে। আল্লাহু আকবার জোরে বলে। খ্রিস্টান দুই যুবক এখন মাথা নিচু করে চোখের পানি ফেলায় কান্দে, আর ডাক দিয়ে বলে, হযরত আমরা তো বড় বেয়াদবি করে ফেলেছি, আমাদেরকে মাফ করায়া দেন।
দেন আর আমাদেরকে আর এক মুহূর্ত দেরি নাই পড়ায় দেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। দুই যুবক কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। আল্লাহর বান্দা হাকিমুল উম্মাত তাদেরকে ডাক দিয়ে বলে, হে যুবক খ্রিস্টান শোনো, এই জমিনে একজন হাফেজ কোরআনের তেলাওয়াত শুনে তোমরা ইসলাম গ্রহণ করলা। ঠিক এমন করে এই জমিনে রহমতে আলম নবী যখন কোরআনের তেলাওয়াত করতেন, মসজিদে হারামের চত্বরে যখন তেলাওয়াত করতেন, কাফের মুশরিকরা মরে মরে লোক সেট করে দাঁড় করায়া দিতেন। ওই জায়গায় এক পাগল বসে আছে, তার কাছে তোমরা যাও না। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলার নবী বসে বসে ওই গ্রন্থ কোরআনের তেলাওয়াত করতেন। যেই সমস্ত মানুষগুলো ওই নবীর জবানের তেলাওয়াত শুনতো, আল্লাহ তাদের সিনার ভিতরে হিদায়াতের চাবি ভরায়া দিতেন। কিন্তু বড় আফসোস আর দুঃখ লাগে ও জমিনের মুসলমান, আজকে তোমার সন্তান সেই সহি শুদ্ধ করে কোরআন তেলাওয়াত শিখতে পারে নাই। আজকে তুমি নিজে সহি শুদ্ধ করে কোরআনটা পড়ো নাই। তুমি মুসলমান দাবি করে বসে আছো, তুমি কোরআনটা শুদ্ধ করে পড়তে পারলা না। জমিনে কোরআন তেলাওয়াত যদি শুদ্ধ না হয়, নামাজ হবে নাকি? জোরে বলেন, নামাজ হবে নি? জোরে বলেন। এক নাম্বার নামাজ ভঙ্গের কারণে শুরুতেই বলেছে কোরআন অশুদ্ধ তেলাওয়াত করা। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। ও মুসলমান, তুমি দাবি করে বসে আছো আমি মুসলমান, আমি একজন ইমানদার, আমি বড় মুমিন, কিন্তু কোরআনটা পড়ো নাই, কোরআনটা শিখলা না। এর থেকে পুরা কপাল জমিনে আর কেউ হতে পারে না। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। এই জমিনে যারা কোরআনের ছায়া চলে আসছে, কোরআন যারা জমিনে শিখছে, যারা পড়ছে, এই কোরআনের মেহনতের পিছনে যারা সময় ব্যয় করেছে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এই জমিনে তাদের মাকাম উঁচু করে দিয়েছেন। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। আল্লাহ বলেন, ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত ওয়াল্লাহু বিমা তা'মালুনা খাবীর। কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উলা ইয়াজালাস্তু কদিম, জামিউল কুরআনে ফিল হাকিম তাকাসারাত আফহামুর রিজালু। হে ইমানদার মুসলমান, আল্লাহর গোলাম, কোরআন তোমার বন্ধু, কোরআন আমার বন্ধু। কোরআন থেকে যদি দূরে সরে যাও, এই কোরআন হাসরের ময়দানে তোমার বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। এই জন্য রাহমাতুল লিল আলামিন বলেছেন, জমিনের উম্মতের দল, কোরআনটা মজবুত করে ধরো, কোরআনটা শিখো। কোরআন শিখলে কি লাভ? দয়ার নবী হাদিসের ভিতরে পরিষ্কার বলে দিলেন, মান ক্বারাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহি ফালাহু হাসানা। হে জমিনের উম্মত, জমিনে যে কোরআনের একটি হরফ উচ্চারণ করবে, শিখবে, এক হরফের বিনিময় আমলনামায় তার 10টা নেকি মাওলা বসায়া দিবে। কয় নেকি আমলনামায়? জোরে বলেন। এখানে কি কোনো এমন কথা আসছে যে কোরআন বুঝে পড়লে 10 নেকি দিবে? কথা বলেন, কথা বলেন। এমন কোন কথা আসছে এই কথার ভিতরে? রাসূল ডাইরেক্ট বলছেন, মান ক্বারাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানা। যে কোরআন উচ্চারণ করবে, পড়বে, এক হরফে 10 নেকি। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। কিন্তু এখন জমিনে এক শ্রেণীর মানুষ বের হয়ে গেছে, কোরআন তো এমনিই পড়তে চায় না মানুষ, আবার এই সমস্ত কথা বলে কোরআন থেকে আরো দূরে সরায় দিচ্ছে। কি বলতেছে? কোরআন বুঝে না পড়লে কোনো ফায়দা নাই, কোরআন না বুঝে পড়লে কোনো নেকি নাই। এই আহাম্মকের দল এই হাদিসের তরজমাই বোঝে নাই। কথা কয় না? কি কথা কম? রাসূল কি এখানে বলছে যে কোরআন শরীফ বুঝে পড়লে 10 নেকি এক হরফে? আর রাসূল ডাইরেক্ট বলছেন, মান ক্বারাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহ ফালাহু হাসানা। কোরআন থেকে এক হরফ যে উচ্চারণ করবে তাকে 10টা নেকি দেওয়া হবে। বুঝে পড়লে তো 10-এর সঙ্গে আরো 100 লাগানো লাগবে। কি কথা ঠিক না? বুঝে পড়লে তো নেকির কোনো সীমাই নাই।
আর না বুঝে পড়লে কমসে কম প্রতিটা হরফে কয় নাকি? রাসূল আবার ভেঙে বলে দিলেন, লা আকুলু আলিফ লাম মিম হারফ, আমি এই কথা বলি না যে আলিফ লাম মিম পুরাটা মিলে একটা হরফ, বাল আলিফুন হারফুন ওয়া লামুন হারফুন ওয়া মিমুন হারফ, বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মিম একটি হরফ। মুফাসসিরিন ইকরামগণ বলেন আবার প্রতিটা হরফ লিখতে গেলে সমন্বয় দুইটা হরফ মিলায়া তিন হরফের সমন্বয় এক হরফ হয়। তাহলে বোঝা গেল এক এক হরফের মধ্যে আরো দুই হরফ লুকায়ে আছে। তাহলে মুহাদ্দিসিন ইকরামগণ বলেন এক হরফ উচ্চারণ করলে রাসূল যে বলছেন 10 নেকি, এর সঙ্গে আরো দুই হরফ লাগাও, তাহলে এক হরফ উচ্চারণ করার সাথে সাথে বান্দার আমলনামায় 30 নেকি জমা হয়ে যায়। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন যদি কেউ বলেন হুজুর নেকি কাকে বলে, নেকি দেখায় দেন, দেখাইতে পারবো? জোরে বলেন। নেকি দেখানোর জিনিস না, এটা বুঝার জিনিস। এটার নামই হলো ইমানদারি। কি কথা ঠিক না? তাহলে কোরআন আজকে আপনার আমার কাছ থেকে বিলীন হওয়ার পথে। আজকে ঘরে কোরআনের তেলাওয়াত নেই, আজকে ঘরের মা বোনেরা কোরআন পড়ে না, আজকে ঘরের ভিতরে একজন পুরুষ সে কোরআন পড়ে না, নভেল নাটক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি। আজকে ঘরের ভিতরে টিভি, ভিসিআর, বায়োস্কোপ, মোবাইল দিয়ে জীবন শেষ করে ফেলাইতেছি। আগেকার দিনে যতটুকু ঘরে সকাল সন্ধ্যা বিকালে কোরআনের তেলাওয়াত শোনা যাইতো, মাওলা পাকের নামের জিকির পাওয়া যাইতো, এখন আর ঘরের ভিতরে এগুলো পাওয়া যায়? পাওয়া যায়? জোরে বলেন, পাওয়া যায় না। তাহলে বোঝা গেল কোরআন থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। ও বন্ধু, কোরআন থেকে দূরে সরে গেলে নাজাত পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। এই জন্য যা কিছুই করেন না কেন জমিনে সব কিছুর সমাধান কোথায়? জোরে বলেন না কোথায়? সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান, ঠিক না ব্যাঠে? সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে। সমাধান কোনা, সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান এ তো চির অম্লান চির মুক্তির ডাক, এ যে মহাবাণী খোদারি কালামে পাক। এ তো চির অম্লান চির মুক্তির ডাক, এ যে মহাবাণী খোদারি কালামে পাক। এই দুনিয়া আর সেই দুনিয়া, এই দুনিয়া আর সেই দুনিয়া, মুক্তি পাবে তুমি দো জাহানে। সমাধান, সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো কোরআনে। সমাধান এ বাণী সকলের নয় শুধু মুমিনের, যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের। ঠিক না ঠিক? এ বাণী সকলের নয় শুধু মুমিনের, যারাই চলবে মেনে ফল পাবে কোরআনের। ঘরে বলো কিবা রাষ্ট্রে বলো, ঘরে বলো কিবা রাষ্ট্রে বলো, অশান্তি দূর করে শান্তি আনে। সমাধান, তাহলে সমাধান কোথায়? জোরে বলেন না কোথায়? ও মুসলমান, তাহলে কোরআন আঁকড়ে ধরতে হবে কি হবে না? জোরে বলেন, ধরতে হবে কি হবে না? তাহলে কোরআনটাকে যদি আঁকড়ে ধরতে চাই, তাহলে কোরআনের মার্কাজ জমিনে দরকার আছে না নাই? জমিনে দরকার আছে না নাই? প্রতিটা পাড়ায় পাড়ায় মহল্লা এলাকায় কোরআনের মার্কাজ হওয়া জরুরি। কি কথা ঠিক না? আজকে আপনার আমার সন্তান, আপনার আমার নাতি, আজকে আপনার আমার আপনজন জাহান্নামের দিকে যায়। এই অবস্থার ভিতরে উলামায়ে কেরাম আহ্বান করে, আসো মাদ্রাসার দিকে আসো, আসো এখানে কোরআনের সহিহ তেলাওয়াতটা শিখে যাও। ও মুসলমান, কোরআন সহিহ শুদ্ধ করে শেখার এই ফরজে আইনের দায়িত্ব তো আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা দিয়েছেন। কি কথা ঠিক না? জোরে বলেন। রাসূল হাদিসে বলেন, তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম ওয়া ফি রাওয়ায়াতিন মুসলিমা, প্রত্যেক পুরুষ এবং নারীর জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজে আইন।
কতটুক পর্যন্ত ইলমে দ্বীন অর্জন করা ফরজে আইন? মুহাদ্দিসিন ইকরামগণ বলেন যতটুক পর্যন্ত ইলমে দ্বীন অর্জন করলে ইসলামের উপরে সঠিকভাবে চলা যায়, বোঝা যায়, ঈমান আমল সঠিকভাবে করে জান্নাতের পথে চলা যায়, কোনটা হালাল কোনটা হারাম বোঝা যায়। কি কথা ঠিক না জোরে বলেন? তাহলে এত দূর পর্যন্ত যদি শিখতে চাই তাহলে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় গেলে শেখা যাবে? জোরে বলেন। আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের শিক্ষা কারিকুলাম চেঞ্জ শুরু হয়েছে। এমন শিক্ষা কারিকুলাম ছিল যেই সন্তানগুলা স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়লে কেউ মুসলমান থাকতে পারতো না। কি কথা ঠিক না? আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সুযোগ করে দিয়েছেন এগুলো পরিবর্তন করার। উলামা ইকরামের সুপরামর্শ নিয়ে পরিবর্তন হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, আরো হওয়া দরকার। কি কথা ঠিক না? সেই আগেকার দিনে আমরা ছোট্টবেলায় আমাদের মুরব্বীদেরকে দেখেছি তারা স্কুলে পড়ে উর্দু পড়তো। কি ভুল বললাম? যারা মুরব্বী আছেন তারা বলেন স্কুলে আগে উর্দু পড়াই নাই। স্কুলে কোরআন শরীফ সহি শুদ্ধ করে যেই সূরাগুলো পারলে নামাজ সহি করে পড়া যায় এমন সূরা সুন্দর করে স্কুলেও শিখায় দিত। কি কথা ঠিক না? আজকে সেইগুলা বাদ দিতে দিতে ইহুদি কালচার ঢুকাইতে ঢুকাইতে রাম আর বাম ঢুকাইতে ঢুকাইতে এমন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা সেখান থেকে তো এখন আমাদেরকে ফিরাইছে। কি কথা ঠিক না? এখনো কিন্তু শেষ হয় নাই, পরিপূর্ণ ফেরে নাই। সজাগ থাকতে হবে বাংলার মুসলমান। বাংলার জমিনে উলামা ইকরাম দ্বীন প্রতিষ্ঠিতের জন্য, এই ইসলামের জমিনে ইসলাম জিন্দা করার জন্য তোমাকে আমাকে যে কোনো সময় রাজপথে ডাক দিতে পারে। রাজপথের জাগ যখন উলামা ইকরাম দিবে সেই সময় আর ঘরে থাকার সুযোগ। এই বাংলার জমিন নাস্তিকদের জমিন না, এই বাংলার জমিন কোন ইহুদি রাসাদাদের দালালদের জমিন না, এটা শাহজালালের জমিন, শাহপরানের জমিন, আহমদ শফি রহমাতুল্লাহি আলাইহির জমিন, কুতুবুল আলম সৈয়দ ফজলুল করিমের জমিন। কি কথা ঠিক না জোরে বলেন? এই জমিনে কোনো রাম আর বাম কোনো কথা বলে এখান থেকে চলে যাবে সেই সুযোগ আর দেওয়া হবে না। এই জন্য বাংলার মুসলমান জাগ্রত হতে হবে আপনাকে আমাকে, দ্বীনের পথে সমন্বিত হয়ে উলামা ইকরামের কাজে কাঁধ দিয়ে এই জমিনের ভিতরে ইসলাম জিন্দার জন্য ঝেঁপে পড়তে হবে। কি পারা যাবে না ইনশাআল্লাহ? কি পারা যাবে না ইনশাআল্লাহ? এই কোরআন আপনার আমার কাছে এমনি এমনি আসে নাই। এই কোরআন আপনার আমার কাছে আসতে সাহাবা ইকরামদের জীবন দিতে হয়েছে। এই কোরআন আপনার আমার কাছে আসতে হয়েছে সাহাবা ইকরামের সমস্ত শরীর বিলীন করতে হয়েছে। এই কোরআন আপনার আমার পর্যন্ত আসতে রহমতে আলম নবী উহুদের জমিনে দান শহীদ করতে হয়েছে। কি কথা ঠিক না? তাহলে এই কোরআন জমিনের ভিতরে কোরআন বাদ দিয়ে কোনো আইন, কোরআন বাদ দিয়ে কোনো কিছু জমিনে হওয়াতে হতে দেওয়া, জোরে বলেন হবে ইনশাআল্লাহ। এই কোরআনুল কারীম জমিনের ভিতরে প্রতিষ্ঠিতের জন্য সাহাবা ইকরামদের ভিতরে নবীর পরে সব থেকে মাকাম আল্লাহর তাবারক ওয়া তাআলার কাছে যার, তিনার নাম কি জোরে বলেন তো? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর এমন পাগল একজন গোলাম ছিলেন, রাহমাতুল লিল আলামিনের মুহাব্বত তার ভিতরে এত গালিব ছিলেন। সিদ্দিক আকবর ডাক দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার কাছে আমার কাছে জমিনে অনেক কিছু পছন্দ আছে, তার ভিতরে সব থেকে ভালো পছন্দ হলো উনজুর ইলাইয়া ওয়াজহি রাসূলিক, আপনার চেহারার দিকে তাকায় থাকা, এটা আমি আবু বকরের কাছে সব থেকে বড় পছন্দের। আবু বকরের মনের এটা চাহিদা, তামান্না, আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিলেন হিজরতের রাতে। গাঁরে শহরের ভিতরে সিদ্দিক আকবরের উরুর উপরে নবী মাথা রেখে শুয়ে আছেন। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা শুকরিয়া আদায় করলেন যে আমার রব আমার দোয়া কবুল করেছেন, আমার রব আমাকে সুযোগ করে দিয়েছেন। নবীর চেহারার দিকে তাকায় আছে আর চিন্তা করতেছে কোথায় চাঁদ আর কোথায় চন্দ্র, কোথায় সূর্য, আমার নবীর চেহারার কাছে আর কেউ কখনো মনে সমমান হতে পারে না। ঠিক না ভাই? ঠিক জোরে বলেন। সেই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনকে কেমন মুহাব্বত করতেন, রাসূলকে কেমন ভালোবাসতেন, দ্বীনকে কেমন ভালোবাসতেন। আজকে আপনার আমার ভিতর থেকে দ্বীনের মুহাব্বত উঠে যাচ্ছে, কোরআনের মুহাব্বত বিলীন হয়ে যাচ্ছে, তালেবে ইলমদের উলামা ইকরামদের কদর আপনার আমার কাছে কমে যাচ্ছে। দোস্ত মনে রাখতে হবে, এই জমিনে আপনি যখন আসছিলেন তখনও একজন আলেমের আযান আপনার কানে সর্বপ্রথম দেওয়া হয়েছিল। কি কথা ঠিক না? জোরে বলেন। আবার
আবার যখন দুনিয়ার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবেন, একজন আলেমের নামাজ জানাজার মাধ্যমেই আপনাকে বিদায় দেওয়া হবে। তাহলে আপনার শুরু একজন আলেম, আপনার শেষও একজন আলেম। কি কথা ঠিক না? জোরে বলেন। আজকে আলেমের সঙ্গে বেয়াদবি, আজকে উলামা ইকরামকে চোখ রাঙড়ি, এটা রব্বে কাবা বরদাস্ত করে না। এটা আর কেউ সহ্য করলে আমার রব সহ্য করে না। কি কথা ঠিক না? এই জন্য রহমতে আলম নবী সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা ইকরামদের জীবনী জমিনের ভিতরে আছে, পড়া দরকার। নবীর জীবনী পড়া দরকার। তাহলে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনের আজমত আর ভালোবাসা মহব্বত কেমন ছিল, এটুকু বলেই আমি আমার কথা শেষ করব। শুধু কোরআন আর এই মাদ্রাসার মহব্বত বোঝানোর জন্য বলতেছি। আজকে সাহাবা ইকরামদের কোরআনের প্রতি যেই আজমত ছিল, যেই ভালোবাসা ছিল, তেলাওয়াতের প্রতি যেই আকৃষ্ট ছিল, আজকে আমাদের ভিতরে সেই আকৃষ্ট যত সময় পর্যন্ত না আনবো, তত সময় পর্যন্ত কামিলে মুমিন মুকাম্মাল হতে পারবো না। ঠিক না ভাই? ঠিক জোরে বলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেই সময় আরবের ভিতরে গুটি কয়েকজন মুসলমান, অল্প কয়েকজন মুসলমান হয়েছে, রাহমাতুল লিল আলামিনের দাওয়াতের প্রচার প্রসারে বাধা দেয়। কাফের মুশরিকরা বাধা দেয়, ঠিকমতো প্রচার প্রসার হয় না। প্রকাশ্যে এখনো ইসলামের আওয়াজ বলার মতো সাহস কারোর এখনো হয় নাই। সিদ্দিকে আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ডাক দিয়ে বলে, ও পয়গম্বর, জমিনে আপনি হাদিস শুনাইলেন, কোরআনের এক অক্ষরের বিনিময়ে 10 নেকি পাওয়া যাবে। আর কোরআন জমিনে যে তেলাওয়াত করবে আর যে শ্রবণ করবে, একই নেকি তাদের আমলনামায় দেওয়া হবে। ও পয়গম্বর, আপনি একটু অনুমতি দেন, আমি বাইতুল্লাহ কাবা ঘরের পাশে মসজিদে হারামের চত্বরে কোরআন তেলাওয়াত করতে চাই। রাহমাতুল লিল আলামিন ডাক দিয়ে বলে, আবু বকর, এখনো সেই সুযোগ হয় নাই। এখন গেলে কাফেররা তোমার উপরে আঘাত হানবে, তোমাকে মারতে মারতে জমিন থেকে শেষ করে দিবে। আবু বকর সিদ্দিক ডাক দিয়ে বলে, ও পয়গম্বর, কোরআনের জন্য যদি আমার জীবন শেষ হয়ে যায়, আমি নিজেকে বড় গর্ববোধ মনে করব। কোরআনের কারণে যদি জমিনে আঘাত খায়, আমি নিজেকে বড় ধন্য মনে করব। এই কোরআনের তেলাওয়াতের জন্য যদি জমিনে আমার সব উজাড় করে দিতে হয়, আমি আবু বকর মনে করব আমি একজন ধন্য কোরআনের কারণে। কেননা আপনিই বলেছেন কোরআন বড় দামি, কোরআন যার সঙ্গে লেগে যায় সেটাকেও মাওলা দামি বানায় দেয়। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। এই মাঠের কিন্তু তেমন দাম নাই, কিন্তু এখন বর্তমান যেই দাম, এই দামটা তুমি আমি কোনো মাপে দাড়ি পাল্লায় ওজন দিতে পারবো না। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। কেন এই জমিনের এত দাম? এই জমিনে কোরআন হাদিসের আলোচনা হয়, জাকিররা বসে বসে মাওলা পাকের জিকির করে, এই কারণে এই জমিনটার দাম আমার মাওলা বাড়াইছে। ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, ও নবী, আপনি একটু অনুমতি দেন, আমার মনের ভিতরে বড় আশা। আল্লাহর নবী কিছু সময় চুপ করে থেকে ডাক দিয়ে বলে, ও আবু বকর, তোমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি নবী সহ্য করতে পারবো না। কেননা তোমাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করলে আমি পয়গম্বর বেচাইন হয়ে যাই। আবু বকর কান্দে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি তো জমিনের ভিতরে আপনাকে ছাড়া আর কারোর কথাই ভাবতে পারি না। এরপরেও কোরআনের তেলাওয়াতটা করার জন্য মনের বড় তামান্না। আল্লাহর নবী অন্য সাহাবায়ে কেরামদেরকে বললেন, দারুল আরকামে বসে, ও সাহাবারা, যাও যাও, আমার আবু বকর কোরআন তেলাওয়াত করবে, তোমরা তারে পাহারা দিয়া বেষ্টন করে ঘিরে রাখবা। সিদ্দিকে একবার শুকরিয়া আদায় করে মসজিদে হারামে বাইতুল্লাহর হারামের পাশে ওই চত্বরের ভিতরে বসে কোরআনের তেলাওয়াত সুন্দর করে তেলাওয়াত করতেছেন। আবু জেহেলের কানের ভিতরে শব্দ চলে গেল। আবু জেহেল ডাক দিয়ে বলে, কে আসো আবু বকরকে আঘাত করতে পারবা? কে আসো জমিনে আবু বকরকে শেষ করে দিতে পারবা? আমি আবু জেহেল তাকে জমিনে বড় পুরস্কৃত করব। কিছু দুষ্ট পোলাপান তারা পাথর নিয়ে, লাঠি সুটা নিয়ে আবু বকরকে মারার জন্য হাজির হয়ে গেল। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আন যখন দেখলেন মানুষগুলো পাথর নিয়ে হাজির, সাহাবায়ে কেরামদেরকে আবু বকর ডাক দিয়ে বললেন, ও সাহাবায়ে কেরামের দল, যাও যাও, আমার নবীকে পাহারা দাও, কাফেররা যেন আমার নবীর গায়ে একটা চুল পরিমাণ আঘাত না করতে পারে। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। রহমতে আলম
নবীর সাহাবী আবু বকরের কথা শুনে সাহাবায়ে কেরামরা যাইতে চায় না। এরপরেও আবু বকর ডাক দিয়ে বলে, যাও তোমরা খবরদার আমার নবীর কাছ থেকে সরবা না, আমার যা কিছু হয়ে যায় হয়ে যাক। সব সাহাবায়ে কেরামরা বিদায় নিয়ে গেলেন। আবু বকরের উপরে পাথরের আঘাত, লাঠির আঘাত হানতে হানতে আবু বকর আর সহ্য করতে পারে না, শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে, জমিনের ভিতরে পড়ে গেছে। ইতিহাস সাক্ষী, মুখের থেকে ফেফড়া বের হয়ে গেছে। ওই যুবকগুলা মনে করেছে আবু বকর বুঝি মারা গেছে, ওখানে ফেলায় রাখিয়া তারা চলে গেছে। আবু বকর পড়ে আছে, দেখার মতো কেউ নাই। এক আল্লাহর বান্দি ওই দিক দিয়ে যাওয়ার সময় দেখে ইবনে কুহাফার সন্তান আবু বকর এই জায়গায় পড়ে আছে, শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। দৌড়ায় আবু বকরের মায়ের কাছে ডাক দিয়ে বলে, ও আবু বকরের মা, তোমার সন্তানকে কারা যেন মসজিদ হারামের চত্বরে মেরে ফেলায় রেখে গেছে। মা জননী এই কথা শুনে সহ্য করতে পারে না, এক দৌড় মারিয়া কাবার চত্বরে হাজির। আবু বকরের মাথার কাছে বসিয়া আবু বকরের মাথা নাড়ে আর বলে, ও সন্তান, তোরে কতদিন বলেছি মুহাম্মাদের সঙ্গ ছেড়ে দাও, এই মুহাম্মাদের সঙ্গে থাকার কারণে আজকে তোর কি অবস্থা হয়ে গেল। আবু বকরের যদিও হুঁশ নাই, কথাটা কানে যাওয়ার সাথে সাথে চোখ দিয়ে তাকায়া বলে, মা খবরদার এমন কথা বলিও না। এই জমিনে আমি মুহাম্মাদের মাধ্যমে আমার রবের পরিচয় পেয়েছি, মুহাম্মাদের কারণে সিনার ভিতরে কোরআনের আলো ঢুকাইছি। এরে মা, এই কোরআন থেকে নবী মুহাম্মাদের কাছ থেকে সরে যেতে পারবো না। মা রাগান্বিত হয়ে বলে, সন্তান, তাহলে তোর দায়িত্ব আমি নেব না, তোর যা খুশি তাই হয়ে যাক। ইতিহাস সাক্ষী দেয় আবু বকর সিদ্দিককে ডাক দিয়া বলে, মা তুমি রাগান্বিত হয় না, তুমি তো গর্ভধারিণী মা, তুমি আমারে 10 মাস 10 দিন পেটে ধারণ করে জমিনে মাওলা তোমার মাধ্যমে পাঠাইছি। তুমি আমার রবের পরিচয় পাও নাই, আমার হাবিব কিবরিয়াকে দেখো নাই, কোরআনের তেলাওয়াত জমিনে তুমি ভালো করে শ্রবণ করো নাই। ও মা, সব সময় তোমার জন্য রব্বে কাবার কাছে দোয়া করি, আল্লাহ আমার মাকে হেদায়েতের চাবি পরায়া দেন। আল্লাহর বান্দি ডাক দিয়ে বলে, চল বাবা, তোরে কেমনে নিয়ে যাব। ইতিহাস সাক্ষী দেয় আবু বকর উঠতে পারে না। আবু বকর ডাক দিয়ে বলে, মা কোথাও যাব না, আগে খবর দাও আমার দয়ার নবী মায়ার নবী কেমন আছে। আবু বকরের মা ডাক দিয়ে বলে, কে তোর মায়ার নবী দয়ার নবী? তারে তো দেখি নাই, চিনি না, কই আছে তাও জানি না। আবু বকর মাকে ডাক দিয়ে বলে, মা আমার মুখের কাছে তোমার কানটা লাগায়া দাও। আবু বকরের মা যখন মুখের কাছে কানটা লাগায়া দিলেন, ডাক দিয়ে বলে, যাও ওমর ইবনুল খাত্তাবের বাড়িতে তুমি হাজির হয়ে যাও, ওমরের বোন ফাতেমাকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দাও, তার কাছে জিজ্ঞাসা করো আমার হাবিব কোথায় আছে, কেমন আছে। ওই অবস্থায় এমন হালত পরিস্থিতি হয়ে গেছে, কাফেররা নবীকে যেই জায়গায় পাইবে নবীকে আঘাত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্দিকে আকবরের কথা শুনে মা জননী রওনা হয়ে গেলেন। খাত্তাবের বাড়িতে গিয়ে জোরে ডাক দিয়ে বলে, কই ফাতেমা কোথায়? ফাতেমা ঘর থেকে বের হয়ে আসছে, ডাক দিয়ে বলে, বলো তোমার নবী মুহাম্মদ কোথায়? ফাতেমা ডাক দিয়ে বলে, কে তুমি? কোন কাফের তোমাকে খবর নেওয়ার জন্য পাঠাইছি, আমাদের নবী কই আছে তোমাকে বলবো না। আবু বকরের মা তার কানের কাছে গিয়া বলে, ও ফাতেমা, আমি আবু বকরের মা, আমার আবু বকর তোরে সালাম জানাইছে। আমার আবু বকরের অবস্থা ভালো না, মসজিদ হারামের চত্বরে রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। আমার সন্তান তোমার কাছে পাঠাইছে, আমার হাবিব কেমন আছে? ফাতেমা এই কথা শুনে আর সহ্য করতে পারে নাই, ওমরের বোন দৌড়ায় আবু বকরের কাছে হাজির হয়ে গেছে। আসিয়া কানের কাছে বুক লাগায়া বলে, ওমর, ও আবু বকর, চিন্তার কোনো কারণ নাই, আপনাকে এত আঘাত করেছে নবী এখনো শোনে নাই, কিন্তু নবী আপনার জন্য পাগল পারা হয়ে গেছে। ওই জায়গায় বসে বারবার বলতেছে, আবার আবু বকর কই, আমার আবু বকরকে নিয়ে আসো, আমার আবু বকর কই গেল? আবু বকর এই কথা শোনার পরে বলতেছে, ও বোন ফাতেমা, বলো আবু বকর কেমন? নবী
নবী কেমন আছে? ফাতেমা মুখের কাছে কানের কাছে মুখ লাগায়া বলে, ও আবু বকর, দয়ার নবী মায়ার নবীর কোনো সমস্যা হয় নাই, জমিনে দয়ার নবী ভালো আছে, তুমি কোনো চিন্তা করিও না। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার বান্দা আবু বকর সিদ্দিক শোয়ার থেকে উঠে বসলেন, দুইজনের কাঁধের উপরে হাত দিলেন, রহমত আলম নবীর সামনে হাজির হবে। ডাক দিয়া বলে, ইবনে আরকামের বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে যাও। দয়ার নবী বারবার ডাক দিয়া বলে, ও সাহাবীরা, আমার আবু বকরকে এনে দাও। আমার আবু বকরকে বুঝি কাফের মুশরিকরা শেষ করে দিল। সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই ইবনে আরকামের দরজার কিনারায় দাঁড়ায় যখন সালাম দিয়েছে, দয়ার নবী ডাক দিয়ে বলে, দরজা খোলো, বুঝি আবু বকর হাজির হয়ে গেছে। দরজা খুলিয়ে দেখে আবু বকরের শরীরের ভিতরে রক্ত দিয়ে ভরা, আবু বকরের মাথা থেকে রক্ত পড়তেছে, আবু বকরের গাল বেয়ে বেয়ে জমিনে রক্ত পড়তেছে। সিদ্দিক আকবর নবীর চেহারা দেখার পর ইতিহাস সাক্ষী দেয়, মায়ের কাঁধের থেকে হাত সরাইছে, ফাতেমার কাঁধের থেকে হাত সরাইয়া সামনে লব্বাইক বলে দাঁড়ায় গেছে। আল্লাহর নবী আবু বকরকে বুকের সঙ্গে জড়ায় দিয়ে বলে, আবু বকর, তোমাকে আগেই বলেছি কাফেররা তোমাকে মারিয়া শেষ করে ফেলবে। আবু বকর কান্দে আর বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাসরের ময়দানে আমার রব যদি আমারে প্রশ্ন করে, আবু বকর, আমার জন্য কি নিয়ে হাজির হয়েছো? আমি ওই দিন ডাক দিয়ে বলবো, আল্লাহ, কোনো কিছু করতে পারি নাই, কিন্তু তোমার কোরআনের ঝান্ডা উঁচু করার জন্য কোরআনের তেলাওয়াত করে শরীর থেকে জমিনে রক্ত ঝরিয়েছিলাম। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবী সিদ্দিক আকবরের জন্য দোয়া করলেন। দয়ার নবীর দোয়ার বদৌলতে আবু বকর সুস্থতার নিয়ামত পেয়ে গেলেন। আবু বকর ডাক দিয়ে বলে, ও পয়গম্বর, আপনার কাছে আমার মা হাজির হয়ে গেছে, আমার মার জন্য হিদায়াতের দোয়া করিয়ে দেন। আল্লাহর নবী মায়ের জন্য হিদায়াতের দোয়া করে দিলেন। হে নবীর আশিক উম্মতের দল, এমন করিয়া কষ্ট করে কোরআন তোমার আমার মাঝে হাজির হয়েছে। আজকে এই মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসায় কোরআনের শিক্ষা দেওয়া হয়, ঠিক না বেঠিক? জোরে বলেন। এখানে যেই সমস্ত তালেবে ইলম আছে, তাদের ভিতরে অনেকেই আছে গরিব, অনেকেই আছে বড় এতিম, অনেকেই আছে বড় অসহায়। জমিনে তাদের মা বাবা ভালোভাবে টাকা পয়সা দিতে পারে না। মা বাবার মনের বড় আশা, সন্তানকে জমিনে বড় হাফেজ বানাবি, বড় আলেম আবিদ বানাবি। এর পর্দার আড়ালের আম্মা জান, জমিনে কি মনটাই চায় না একটা সন্তানকে হাফেজ বানাইবা? এর বাবা, জমিনে মনটাই কি চায় না এই জমিনে একটা সন্তানকে আলিম রাহবার বানায়া যাইবা? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সহ সবাইকে নসিহত করতে করতে জমিনে বলতেছিলেন, জমিনে যাদেরকে মাওলা সন্তানাদি দিয়েছেন এগুলাও নিয়ামত, যাদেরকে সন্তানাদি দেয় নাই এটাও তার জন্য রহমত। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার নবী সাহাবায়ে কেরাম সহ গোটা উম্মতকে জানায়া দিলেন, যাদের সন্তান মাওলা দিয়েছেন, ওয়ালাদুন সালিহুন ইয়াদউলা, নেক সন্তান জমিনে গঠন করে যাও, তাদের দোয়া মা বাবার জন্য কারেন্টের মতো কাজ করে। আল্লাহর নবীর এমন নসিহতের পর রহমত আলম নবী যখন হুজরায় প্রবেশ করলেন, আম্মা জানা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, ও পয়গম্বর, জমিনে আল্লাহ তো কত সন্তান দান করলেন, আমি আয়েশাকে তো এখনো কোনো সন্তান দেই নাই, তাহলে আমি কি ওই সন্তান যদি একটা হইতো, ওটাকে যদি দ্বীনের রাহবার বানাইতাম, হাফেজ আলেম বানাইতাম, আপনার বয়ান অনুযায়ী আমি একজন হাফেজের মা হয়ে যাইতাম। হাসরের ময়দান ওই হাফেজের মা হিসাবে আমার মাওলা আমার মাথায় নূরের টুপি পরায়া দিত। আল্লাহর নবী ডাক দিয়ে বলে, আয়েশা কি বলতে চাও? আম্মা জানা আয়েশা বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার সন্তান আজকে জমিনে নাই,
আমি নিঃসন্তান। দয়ার নবী ডাক দিয়ে বলে, ও আয়েশা, নিঃসন্তান হয়ে জমিনে যারা থাকবে, মাওলা পাকের উপরে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহর দ্বীনের পথে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে চলবে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা হাশরের ময়দানে তারে প্রশ্ন করবে, এরে বান্দি, তোরে তো জমিনে সন্তান দেই নাই, আমার উপরে কি নারাজ হয়ে গেছো? ওই আল্লাহর বান্দি যদি বলে, মালিক না না, আমার সন্তান দাও নেই, কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু ওই সন্তান দিলে নেককার বানাইতে চাইছিলাম, সন্তান দাও নাই, তুমি এখন কি করবা? মুআমালা তোমার হাতে। দয়ার নবী ডাক দিয়ে বলে, আয়েশা, ওই যে সন্তান দেয় নাই, তারা যদি ধৈর্য ধারণ করে যেতে পারে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা হাশরের ময়দানে ওই নিঃসন্তান হওয়ার বিনিময় ওই মা বাবাকে মাফ করে জান্নাতে পৌঁছায়া দিবে।